박수 치면서 찬양하도록 하겠습니다. 세상 속에 나 주가 붙들사 그 사랑 안에서 살게 하시네. 멈추지 않는 주의 큰 사랑 내 작은 삶에서 흐르게 하시. 다시 한 번 더. 세상 속에 나 주가 붙들사 그 사랑 안에서 살게 하시네. 멈추지 않는 주의 큰 사랑 내 작은 삶에서 흐르게 하시네. 주의 사랑 크신 사랑 나를 살게 해. 주의 사랑 크신 사랑 주 위에 살리. 주 함께하는 모든 순간 감사하며 살리라. 주 약속 이루시니 기뻐하리라. 소망 없던 내 삶에 의미를 주신 주 그의 사랑의 노래들이 거친 길이라 해도 주라 하시니. 아멘. 주와 함께 가리라. 세상 속에 나 주가 붙들사 그 사랑 안에서 살게 하시네. 멈추지 않는 주의 큰 사랑 내 작은 삶에서 흐르게 하시네. 주의 사랑 크신 사랑 나를 살게 해. 주의 사랑 크신 사랑 주 위에 살리. 주 함께하는 모든 순간 감사하며 살리라. 주 약속 이루시니 기뻐하리라. Every voice. 소망 없던 내 삶에 의미를 주신 주 주의 사랑의 노래되니 거친 길이라 해도 아멘. 주와 소망 없던 내 삶에 의미를 주신 주 그의 사랑의 노래들이 거친 길이라 해도 주가 하시니. 다시 한 번 더 선포하면서 소망 없던 내 삶에 의미를 주신 주 찬양합니다. 다시 한 번 더. 소망 없던 내 삶에 의미를 주신 주 주의 사랑의 노래되니 거친 길이라 해도 주라 하시니. 주와 함께하리라. 주의 사랑 크신 사랑 나를 살게 해. 주의 사랑 크신 사랑 주 위에 살리. 주 함께하는 모든 순간 감사하며 살리라. 주 약속 이루시리 기뻐하리라. 소망 없던 내 삶에 의미를 주신 주. 아멘. 소망 되십니다. 다 선포하면서 소망 없던 내 삶에
번 더, 다시 한 번 더 선포하기 원합니다. 주님, 소망 없는 내 삶에, 소망 없는 내 삶에 의미를 주신 주, 그의 사랑의 노래들이 거친 길이라 해도 주가 하시니 아멘. 우리의 소망 되신 주님께 감사의 박수 올려드리도록 하겠습니다. 예수 열방의 소망, 예수 우리의 위로자, 주는 온 땅에 영원한 소망, 예수 어둠 속의 빛, 예수 변함없는 진리, 주는 온 땅에 빛이 되시네. 우리 위해 죽으시고 다시 사신 생명의 주, 주님만이 소망이요 변함없는 나의 반석이라, 주님만이 온 세상을 비추시네. 또 죽음에서 부활하신 우리 구주 영광의 왕, 주를 믿는 모든 자의 소망 되신 주를 믿네. 다시 한 번 더 예수 열방의 소망, 예수 열방의 소망, 예수 우리의 위로자, 주는 온 땅에 영원한 소망, 예수 어둠 속의 빛, 예수 변함없는 진리, 주는 온 땅에 빛이 되시네. 우리 위해 죽으시고, 우리 위해 죽으시고 다시 사신 생명의 주, 주님만이 소망이요 변함없는 나의 반석이라, 주님만이 온 세상을 비추시네. 소망 되신 주님을 찬양하며 나아갑니다. 주님만이 소망이요 변함없는 반석이라, 주님만이 온 세상을 비추시네. 우리의 생명 되신 주님, 또 죽음에서 부활하신 우리 구주 평강의 왕, 다시 한 번 더 선포하기 원합니다. 주님만이 우리의 소망이요, 주님만이 소망이요 변함없는 반석이라, 주님만이 온 세상을 비추시네. 또 죽음에서 부활하신 우리 구주 평강의 왕,
Jesus, we love you. Oh, how we love you. And you are the one our hearts adore. Jesus, we love you. Oh, how we love you. You are the one our hearts adore. Our hearts adore. Jesus, how we adore you, Lord. Jesus, the old things have passed away. Sing it. All things have passed away. Your love has stayed the same. Your constant grace remains the cornerstone. And things that we thought were dead are breathing in life again. You caused your sun to shine on darkest night. The old things have passed away. The old things have passed away. Your love has stayed the same. Your constant grace remains the cornerstone. And things that we thought were dead are breathing in life again. You cause your sun to shine on darkest night. For all that you've done, we will pour out our love. This will be our anthem song. Jesus, we love you. Oh, how we love you. You are the one our hearts adore. Jesus, we love you. Jesus, we love you. Oh, how we love you. You're all we have. You are the one our hearts adore. The hopeless have found their home. The orphans now have a home. And all that was lost has found its place in you. And you lift our weary head. You make us strong instead. You took these rags and you made us beautiful. All that you've done, and all that you've done, we will pour out our love. This will be a anthem song. Jesus, we love you. Oh, how we love you. You are the one
God, we just want to pour out our love on you this morning, God. Won't you help us to just adore you and love you for who you are, Jesus. God, we thank you for being our Savior, God. God, we thank you for being our hope. God, there's no one else. There's no one like you. So we just want to pour out our affections on you this afternoon. Lord, help us, God. Sing it together, our affections. Our affection, our devotion, pour out on the feet of Jesus. Our affection, our devotion, pour out on the feet of Jesus. Our affection, our devotion, pour out on the feet of Jesus. Our affection, our devotion, pour it out, pour it out. Our affection, our devotion, our affection, our affection, our devotion. Jesus, we love you. Jesus, we love you. Oh, how we love you. You are the one our hearts adore. God, you deserve it all. Jesus, we love you. Jesus, we love you. Oh, oh, how we love you. You're all we have. You are the hearts adore. Our affections to you, Lord. Love for you, Lord. Our affection, our devotion, pour out on the feet of Jesus. Our affection, our devotion, we pour it out. We pour it out. Our affection, our devotion, just our voices. Jesus, we love you. Jesus, we love you. Oh, how we love you. 'Cause you are the one our hearts adore you, Lord. Jesus, we love you. Oh, how we love you. You are the one our hearts adore. 마라나타 주 예수여
어서 오시옵소서. 땅의 모든 끝 모든 족속 주를 찬송하게 하소서. 마라나타 주 예수여 어서 오시옵소서. 모든 열방이 주께 돌아와 춤추며 경배하게 하소서. 우리 주님 다시 오실 길을 만들자. 십자가를 들고 땅 끝까지 우린 가리라. 우리 주님 하늘 영광 온 땅 덮을 때 우린 땅 끝에서 주를 맞추리. 마라나타 마라나타. 아멘. 주 예수여 오시옵소서. 마라나타 마라나타. 아멘. 주 예수여 오시옵소서. 마라나타 주 예수여 어서 오시옵소서. 땅의 모든 끝 모든 족속 주를 찬송하게 하소서. 아멘. 마라나타 주 예수여 어서 오시옵소서. 모든 열방이 주께 돌아와 춤추며 경배하게 하소서. 우리 주님 다시 오실 길을 만들자. 십자가를 들고 땅 끝까지 우린 가리라. 아멘. 우리 주님 하늘 영광 온 땅 덮을 때 우린 땅 끝에서 주를 맞이. 마라나타 마라나타 마라나타. 아멘. 주 예수여 오시옵소서. 마라나타. Oh, we pray. 마라나타. 아멘. 주 예수여 어서 오시옵소서. 네, 다시 한 번 더 마라나타 마라나타. 아멘. 주 예수여 오시옵소서. 마라나타 아멘. 주 두 손을 높이 들고 우리 주님 다시 오실 길 만들자. 우리 주님 다시 오실 길을 만들자. 십자가를 들고 땅 끝까지 우린 가리라. 우리 주님 하늘 영광 온 땅 덮을 때 우린 땅 끝에. Every voice lift it up. 마라나타 마라나타 마라나타.
우리 이 순간 두 손을 가슴에 모은 채 다시 오실 주님을 떠올리며 우리를 보내신 세상 곳곳에서 하나님의 향기를 전달할 수 있는 축복의 통로 되게 하여 주옵소서. 다 같이 같은 마음으로 주님 앞에 주여 한번 부르짖으며 간절하게 기도하며 나아가겠습니다. 주여, 우리를 불러주셨고 우리를 통해 예배 받으시고 부족한 입술을 들어 찬양 들으시니 우리에게 예배 받으시니 우리의 주여 우리가 하나님께 순종하며 예수 그리스도의 향기를 세상에 내뿜을 수 있는 귀한 통로를 세워주기 원합니다. 우리의 힘을 할 수 있는 하나님을 고백하며 주님이 주의 수여 오시오. 성령님이 인자하여 주사 우리의 예배가 하나님의 예배를 드러날 수 있도록 우리의 생각과 우리의 마음에 하나님께 초점 맞춰줄 수 있도록 그리하여 우리를 보내신 것 가운데 예수 그리스도를 전하는 귀한 통로들 되게 하여 주옵소서. 하나님이 쓰시는 거룩한 성도들, 하나님이 쓰시는 거룩한 통로들 되게 하사 그 통로로 세상 가운데 흩어지며 드리는 예배 가운데도 주님 홀로 영광받아 주옵소서. 다시 오실 주님을 묵상합니다. 주님, 한 번 죽는 것은 사람에게 명하신 것이요 그 후에는 심판이 있으리니 라는 성경 구절이 우리에게 말해주는 것은 우리의 삶 끝에 예수 그리스도를 구주로 고백하는 사람들과 아닌 사람들로 나뉘게 된다라는 명확한 말씀입니다. 주님, 우리를 통로로 세상 가운데 보내셨다면 우리를 통하여 주님의 향기를 세상 가운데 흘려보내시게 하시고 그것을 통하여 세상 모두가 하나님을 볼 수 있는 귀한 축복의 통로들로 우리 모든 성도들을 사용하여 주옵소서. 두 손 가슴에 모으고 같은 마음으로 간절히 주님 앞에 울부짖으며 기도한 사부예배 모든 성도들의 마음을 모아 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 아멘. 우리 옆에 있는 분들과 함께 인사 나눴으면 좋겠습니다. 우리는 세상의 통로입니다 라고 인사 나눴으면 좋겠습니다. 아멘. 여러분들 통하여 하나님이 귀한 일들 이뤄가실 줄 믿습니다. 오늘 순간 새로 오신 분들 함께 환영하는 시간 갖도록 하겠습니다. 오늘 저희 공동체 처음 찾아주신 분은 전혜리 자매님, 김혜원 자매님, 김주미 자매님, 피터 강 형제님, 김수지 자매님, 케니 박 형제님, 브라이언 박 형제님 방문해 주셨습니다. 세 가족은 예배 마치시고 본당 뒤쪽에 있는 카페에서 진행됩니다. 이름 못 적으신 분들 괜찮습니다. 편하게 오셔서 얼바인 온누리교회 가족이 되어주셨으면 좋겠습니다. 우리 순간 서로 축복하며 나가겠습니다. 먼저는 나를 축복하는 시간 갖겠습니다. 두 손을 가슴에 모으고 축복하겠습니다. 은혜의 주님이 내 삶을 축복하고 사랑의 주님이 함께 하시네. 은혜의 주님이 내 삶을 축복하고 사랑의 주님이 함께 하시네. 네, 아멘. 우리 두 손 뻗어 멀리 계신 분들 세 가족 함께 환영하도록 하겠습니다. 은혜의 주님이 당신을 축복하고 사랑의 주님이 함께 하시네. 은혜의 주님이 당신을 축복하고 사랑의 주님이 함께 하시네. 아멘. 우리 하나님께 영광의 박수 올려드리도록 하겠습니다. 몇 가지 공동체 광고 소식 함께 나누도록 하겠습니다. 축구 좋아하시는 형제분들 분명히 계실 텐데요. 8시 30분 매주 화요일 얼바인 힉스 캐년 파크에서 얼바인 온누리교회 전 교인들이 모여서 가능하신 분들 함께 모여서 축구하는 시간 있습니다. 운동으로 함께 교제하기 원하시는 분들 참석해 주셨으면 좋겠습니다. 그리고 9월달 생명의 삶 계속해서 판매 중에 있습니다. 예배 마치시고 본당 뒤쪽에 있는 서점에서 구매 가능하십니다. 그리고 많은 분들 참석해 주셔서 수요 모양 예배 그리고 금요 차례 잘 마쳤습니다. 우리 참여하고 함께 예배 드리고 모든 사람 수고했다고 다 같이 박수 치도록 하겠습니다. 중요한 광고 한 가지 더 이어서 전해드리도록 하겠습니다. 2016년 얼바인 온누리교회 부흥 집회 더 파이어 준비되어 있습니다. 9월 16, 17 금요일 토요일
양 이틀간 7시 30분 본당 바로 이 자리에서 은혜의 시간이 준비되어 있습니다. 유성처치 데이브 깁슨 담임 목사님 와주셔서 설교 전해 주시는데 여러분 귀한 기회 놓치지 마시고 꼭 참석해 주셔서 여러분의 하반기 영적 생활 가운데 커다란 브레이크드루가 일어나길 주님으로 축복합니다. 안타까운 광고 한 가지 더 하고 싶은데요. 저희와 함께 그동안 되게 오래 기간 같이 예배드렸던 김현정 자매님 한국으로 돌아가시게 됩니다. 내일 돌아가시는 걸로 알고 있는데 마주치는 분마다 따뜻한 인사, 그리고 또 한국에서도 예배 이어질 수 있도록 따뜻한 격려의 박수 함께 나누도록 하겠습니다. 네, 우리에게 주시는 하나님의 말씀 함께 읽도록 하겠습니다. 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 요한복음 10장 11절에서 18절 말씀입니다. 저는 여러분과 제가 함께 교독하도록 하겠습니다. 제가 먼저 읽겠습니다. 나는 선한 목자다. 선한 목자는 양들을 위해 자기 생명을 내놓는다. 삭구는 목자가 아니요 것이 아니기 때문에 이리가 오는 것을 보면 양들을 버리고 달아난다. 그러면 이리가 양들을 물어가고 양떼를 흩어버린다. 달아난 것은 그가 삭구님으로 양들에게 관심이 없기 때문이다. 나는 선한 목자다. 그는 나를 안다. 이것은 마치 아버지께서 나를 아시고 내가 아버지를 아는 것과 같다. 나는 양들을 위해 내 생명을 내놓는다. 내게는 이 양에 우리에 속하지 않은 다른 양들도 있는데 그들도 데려와야 한다. 그들 역시도 내 음성을 들을 것이며 한 목자 아래서 한 무리 양떼가 될 것이다. 내 아버지가 나를 사랑하시는 까닭은 내가 생명을 다시 얻기 위해 생명을 내놓았기 때문이다. 18절 같이 읽겠습니다. 누가 내게서 생명을 빼앗는 것이 아니라 내가 스스로 내놓는 것이다. 나는 그것을 내놓을 권세도 있고 또 다시 얻을 권세도 있다. 이 계명은 받은 것이다. 아멘. 박신웅 목사님 나와주셔서 선한 목자라는 제목으로 설교 전해주시도록 하겠습니다. 아멘. 주님께 영광의 박수 드리겠습니다. 네, 한 가지 더 드리는 광고 가운데 하나는 9월 얼바인 온누리교회 추천 도서는 사랑하는 가족에게라는 제목의 하용조 목사님의 책입니다. 네, 소천하신 하용조 목사님께서 어떻게 또 책을 계속해서 출판하고 계신지 궁금해하는 분들이 있는데 살아생전 남겨두셨던 귀한 설교의 메시지들을 또 모아서 책으로 출간하게 되었습니다. 네, 9월 가을 또는 독서와 함께 신앙의 지평을 넓혀가시는 여러분들 되셨으면 좋겠습니다. 한 가지 또한 반가운 소식 가운데 하나는 다음 주 주일 저희 예배에 특별한 시간을 가지게 되었습니다. 요즘 많이 알려진 연예인인 우리 강균성 형제가 다음 주일 저희 예배 2시에 오셔서 본인의 삶과 신앙에 대한 것들을 함께 청년들과 나누는 강균성의 토크 콘서트를 저희 2시 예배 때 함께 가지려고 합니다. 흔치 않은 기회인데 주변에 여러 친구들과 또 교회 다니지 않는 많은 분들 초청해 오셔서 귀한 말씀을 또 간증을 들으며 함께 은혜 받는 귀한 시간 됐으면 좋겠습니다. 네, 2시에 동일하게 저희가 찬양하고요. 강균성 형제의 간증과 또 특순도 할 것 같은데 노래도 듣고 말씀도 듣고 함께 귀한 은혜의 시간 갖도록 하겠습니다. 기도하고 함께 말씀 나누겠습니다. 사랑하는 주님, 오늘도 주님을 만나기 원합니다. 오늘도 주님 음성을 듣기 원하고 오늘도 주님 함께 다시 더 가까이 나아가기 원합니다. 성령으로 함께하여 주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도드리옵나이다. 2005년 7월 8일 터키에서는 특별한 사건 한 가지가 일어나게 됩니다. 이 사건은 해외 토픽으로 한국 한겨레 신문 2005년 7월 9일자 신문에도 실리기도 했고 또 다양하게 이 소식들이 전해지기도 했습니다. 이 사건의 핵심은 뭐냐면은 갑자기 한순간에 이 450마리의 이 양떼, 양 무리들이 이 동시에 죽음을 당한 사건이었습니다. 사건의 스토리는 이 터키 한적한 산 턱에서
양을 치던 양의 목자들이 점심 식사를 하기 위해서 목동들이 둘러 모여 식사를 하고 있는데 잠시 한눈을 판 사이에 양 한 마리가 낭떠러지 절벽을 향해 걸어가기 시작하는 겁니다. 근데 양들이 가진 그 습성 가운데 하나가 이 굉장히 시야가 좁고 굉장히 근시안적이기 때문에 앞에 있는 양이 움직이면 나도 그냥 따라가는 이 굉장히 군중 심리가 이렇게 가득한 양의 특성이죠. 한 마리가 이동하기 시작하는데 두 번째 양이, 세 번째 양이, 네 번째 양이, 다섯 번째 양이 이렇게 450마리의 양이 절벽 아래로 떨어져서 생명을 잃게 되고 떨어진 양의 숫자는 훨씬 더 많은데 죽은 양만 이 450마리였다라는 해외 타픽의 기사였습니다. 굉장히 슬픈 소식이에요. 근데 이 기사가 알려지고 특별히 시편을 묵상하고 시편 23편의 목자와 양인 주님과의 우리의 관계를 우리가 굉장히 훨씬 더 잘 이해할 수 있게 되었습니다. 양들의 죽음은 안타깝지만 마치 이것이 양의 모습이 아니라 우리의 모습이다라는 것을 깨닫게 되는 것이죠. 한 치 앞도 보지 못한 채 정말 사람들이 와르르 몰리는 군중 심리에 의해서 많은 사람들이 가는 곳이면 나도 가고 싶고, 많은 사람들이 얻는 것이면 나도 얻고 싶고, 많은 사람들이 누리는 것이면 나도 누리고 싶고, 때로는 그것이 위험한 것인지도 인식하지 못한 채, 아니 심지어 내가 죽을 수 있다라는 사실 또한 인식하지 못한 채 저 먼 시야와 푸른 초장, 맑은 시냇가, 정말 내게 유익한 것은 등진 채 사람들의 이동 가운데 휩쓸려가는 이 근시안적인 우리 인간의 모습을 가장 잘 보여주는 실질적인 사건입니다. 필립 켈러라는 이 유명한 양과 목자라는 세계적으로 200만 부가 넘게 팔린 베스트셀러의 작가가 있습니다. 이 필립 켈러는 이제 선교사의 자녀로 태어나서 어릴 적부터 다양한 이 아프리카와 중동의 문화들을 경험하고 본인 스스로 이 성경 속에 등장하는 양과 목자의 의미를 더 깨닫기 위해서 8년 동안 실제 목자가 되어서 양들을 이렇게 먹이는 일들을 감당하게 됩니다. 필립 켈러가 이렇게 8년 동안 이 양치기로서 정말 성경 속의 양과 주님과의 비유가 우리가 잘 와닿지 않을 때가 있는데, 필립 켈러가 매일매일 하는 일 가운데 하나, 반드시 양치기면 해야 되는 일 가운데 하나가 무엇이냐면은 이 하루가 끝날 때쯤이면 이 양의 숫자를 세아려 봐야 된다라는 거예요. 이제 집에 갈 시간이 됐는데 양의 숫자를 세아리면 꼭 숫자가 맞지 않는다라는 거예요. 매일매일 하루에도 여러 번 반복되는 특징 가운데 하나는 뭐냐면 양들이 길을 잃는데, 대부분의 양들이 길을 잃어 어디 멀리 가는 양들도 있지만 대부분은 이렇게 살이 좀 통통하게 오른 이 살찐 양들이 주로 움푹 패인 이 구덩이 같은 데 누워서 햇빛 쬐는 걸 좋아하는데, 약간 움푹하기에 들어갈 때는 들어갔는데 나올 때 중심을 잃어서 이 양들이 이 뒤집어진 채로 이 넘어져 있는 양들이 거의 99%라는 거예요. 잃어버린 양을 찾을 때 목동이 해야 되는 가장 큰 일 가운데 하나는 뭐냐면은 살쪄서 중심을 잃어 뒤집어진 양들을 일으켜 바로 세워주는 것이 필립 켈러가 한 매일매일의 일상의 중요한 일들이었다라는 사실입니다. 살찐이 나올 때마다 굉장히 찔리는 많은 분들이 계시는지 피식피식 웃고 계신데, 마치 그 모습이 우리와 비슷한 것 같아요. 쉽게 넘어지고 쉽게 쓰러지고 정말 내 몸을 스스로 컨트롤할 수 없듯 이 넘어진 양은 어떻게 되냐 하면은 몸이 뒤집어져 있기 때문에 이제 이 뱃속에 가스가 차오르기 시작합니다. 속이 불편해지고 몸이 불편해지기 때문에 양은 더 발악하며 움직이게 되고, 이 움직임이 심해지면 심해질수록 이제 몸과 혈액 순환이 점점 힘들어지기 시작했기 때문에, 특별히 이 살인적인 태양이 내릴 때는 햇볕 아래에 있는 뒤집어진 양들은 하루를 채 연명하지 못한 채 생명을 잃는 경우도 있고, 물론 선선한 날씨에서는 이런 뒤집어진 채로 며칠을 지낼 수도 있다라고 합니다.
우리의 영적인 삶과 우리의 영적인 모습도 한 치 앞도 내다보지 못한 채 이곳이 낭떠러지인 줄도 모른 채 떨어지기도 하고, 우리의 삶과 인생을 스스로 컨트롤하지 못한 채 구덩이에 빠져 뒤집어 넘어져 누군가가 나를 일으켜주지 않고 바로 세워주지 않으면 일어나 온전히 살아갈 수 없는 연약한 양의 모습, 바로 그것이 우리의 모습이다라는 것을 우리는 이 두 사건을 통해서 배우게 됩니다. 오늘 예수 그리스도는 누구인가? 네 번째 시간 주님께서는 스스로 이야기하시는데 나는 선한 목자다라고 이야기합니다. 나는 넘어져 있는 그 양을 일으키는 선한 목자고, 나는 길 잃을 양을 찾는 선한 목자고, 나는 낭떠러지를 향해 달려가는 이 양떼들을 막아서는 선한 목자다라고 주님께서는 우리에게 말씀하고 계시다라는 사실입니다. 오늘 성경 우리가 말씀을 좀 더 자세히 읽기 원하는데, 우리 12절, 13절, 14절 말씀을 다 같이 함께 읽도록 하겠습니다. 시작. 삭구는 목자가 아니요 양들도 자기의 것이 아니기 때문에 이리가 오는 것을 보면 양들을 버리고 달아난다. 그러면 이리가 양들을 물어가고 양떼를 흩어버린다. 달아난 것은 그가 삭군이므로 양들에게 관심이 없기 때문이다. 나는 선한 목자다. 나는 내 양들을 알고 내 양들은 나를 안다. 지난주 양의 문과 이어서 선한 목자, 마치 비슷하지만 조금 다른 이 비유를 통해 주님께서는 본인을 설명하시는데, 이 선한 목자와 대비되는 또 하나의 중요한 개념이 오늘 삭군이 등장하게 됩니다. 당시 실제 문화 속에서 주로 이 도시 근교에 머무는 양떼들은 주로 이제 부자들에 의해서 좀 발달된 지역들 주변에 있는 양들은 부자들이 그 양들을 많이 소유하고 있었기 때문에 직접 양을 치는 것이 아니라 돈을 주고 고용한 목동들이 이렇게 양을 쳤다라는 거예요. 그런가 하면 이 산 지역에 사는 산지의 양떼들은 주로 시골 한적한 마을, 이 주인이 직접 목동이 되어 양치기가 되어서 목자가 되어서 양들을 돌봤는데, 이 양들이 굉장히 큰 차이를 보이고 있다라는 겁니다. 이 한적한 마을에 사는 목자들은 양의 이름도 알고 이름을 지어주기도 하고, 양의 모든 습성과 특성과, 심지어 지난주에도 말씀드렸지만 300마리 양의 다른 얼굴과 다른 것들을 다 식별해낼 수 있다라는 거예요. 우리는 그냥 보기에 다 양이잖아요. 근데 양 273번 뭐 이렇게 딱 보는 거죠. 잠자는 걸 좋아하는 276번. 제가 저희 청년들과 함께 종종 고기를 먹으러 갈 때가 있는데, 저는 이게 지금도 이게 육안으로 봐서는 이게 돼지고기인지 소고기인지 이게 구분이 잘 안 되고, 제 이 두뇌 구조의 카테고리에는 고기 이렇게 그냥 하나로 이렇게 정립이 되어 있어요. 근데 우리 고기 사랑 그 협회 우리 지체들 같은 경우에는 무슨 갈비살, 목살, 항정살부터 시작해 우뱃살, 무슨 살 그냥 딱 보고는 그냥 다 알고, 맛으로 알고, 저는 그냥 고기 맛있다. 관심이 있고 애정이 있고 오랫동안 고기를 먹어오고 다양한 종류의 고기를 먹어오다 보니까 잘 알게 되듯이, 양떼들을 가장 잘 알 수 있는 방법은 다른 것이 아니라 함께 시간을 공유하는 것, 애정을 쏟는 것, 마음을 다하는 것이 이 삶의 시작입니다. 오늘 이 14절 성경에 나는 내 양떼를 안다라고 말할 때 헬라어 성경은 기노스코라는 단어를 사용합니다. 이 기노스코라는 단어는 우리가 구약에 알다라는 단어를 자주 표현할 때 쓰는 이 야다라는 단어와 거의 매칭되는 단어입니다. 이 알다라는 것은 그냥 아는 것이 아니라 경험하여 아는 것이죠. 이 사람의 성격과 특징과 장점과 단점과 좋아하는 것과 싫어하는 것들과 이 모든 것을 아는 것, 이게 야다, 바로 기노스코라는 겁니다. 우리가 연애를 할 때 많은 청년들에게 제가 이렇게 질문해봐요. 네가 어떤 스타일을 좋아하냐? 내가 좀 도와주겠다. 형제, 자매 혼자 힘으로는 도저히 해결되지 않는 것 같아서 내가 도와주겠다. 이야기해봐라. 이렇게 이야기하면 목사님 좀 설명하기 힘든데 그 feel이 중요하다.
네. 그럼 필은 어떻게 하냐? 딱 보면 압니다. 이런 분들 굉장히 힘들어요. 어떻게 도와줄 수가 없어요. 네. 많은 청년들이 제가 종종 이야기하지만 새로운 사람들에게 굉장히 관심을 보이고 호기심을 갖습니다. 새롭기 때문이죠. 그래서 남녀 간의 관계도 실은 봄, 여름, 가을, 겨울 힘든 시간, 어려운 시간을 다 겪어본 다음에 실은 서로의 이해가 깊어지면 깊어질수록 그 사람을 객관적으로 볼 수 있는 것이고, 또 단점을 본다고 했을 때 더 많이 품게 되고 사랑하게 되고, 나의 단점 또한 그에게 드러나 품어줄 수 있는 것이듯, 관계에서 가장 중요한 것은 이 시간이다. 시간. 근데 사꾼들의 경우에는 양들과 시간을 보내는 것을 그렇게 기뻐하지 않습니다. 왜냐하면 정해진 내 이 시간 일하고 나는 급여를 받으면 되는 것인데, 그 당시에 목자들은 자식처럼 양떼들을 돌보기에 한 마리 이름을 지어주고 대화를 하고 노래를 하고 이야기를 하고, 이 양은 먹고 나서 이 배탈이 잘 나는 양이고, 이 양은 햇볕에 오래 못 있는 양이고, 이 양은 자주 뒤집어지는 양이고, 이 양은 선한 목자 되신 주님께서는 그 누구보다도 양 한 마리의 특징과 특성을 잘 이해하는 분이다라고 성경 다시금 우리에게 이야기합니다. 저에게는 뜻깊은 일들이 요즘 계속되고 있는데, 저희 아들이 드디어 이야기하기 시작합니다. 엄마를 이야기하기 시작해서 엄마. 근데 아직 아빠는 하지 못하는 아쉬움이 저게 굉장히 큰데, 저는 모르겠어요. 이게 누가 베이비 커뮤니케이션을 전공해서 좀 알려주면 좋겠는데, 배가 고픈 것 같기도 하고 졸리는 것 같기도 하고 아픈 것 같기도 하고 짜증나는 것 같기도 하고, 가장 가까이 있는 부모님도 실은 자녀의 온전한 마음의 상태를 다 이해하지 못합니다. 가장 가까운 연인들도 실은 그 마음의 중심의 마음을 이해하지 못합니다. 아무리 믿고 신뢰하는 친구라 할지라도 때로는 정말 솔직한 내 마음을 오픈하고 쉐어하기가 두렵고 떨리듯, 과연 이 시대에 이 세상 속에서 정말 나를 알고 정말 나를 이해해주는 바로 진정한 사람은 과연 존재할 수 있을까? 오늘 주님께서는 말씀하시는데, 나는 내 양들을 안다라고 이야기합니다. 이 주님의 기노스코는 다 안다라는 것. 우리는 낭떠러지에 쉽게 떨어질 수 있는 존재라는 것을 알고, 우리는 쉽게 쓰러지는 존재라는 것을 주님께서는 알고, 사람들 앞에서는 강한 척하지만 정말 나는 마음이 여린 존재라는 것을 주님께서는 알고, 앞에서는 쿨한 척하지만 속으로는 굉장히 큰 상처를 받고 힘들어하는 것을 주님은 알고, 새로운 도전을 시작해야 되는데 너무 두렵고 떨리고 걱정이 되는 내 마음을 주님은 알고, 주님 우리의 모든 형편과 상황을 아시는 분이다라고 성경은 우리에게 이야기합니다. 사랑하는 여러분, 이 선한 목자 되신 주님, 우리의 모든 것을 아시는 그 주님 앞에 나아가지 않겠습니다. 한 번도 떠난 적 없이 양의 문이 되어 내 삶을 지키고 계시는 그 주님 앞에 나아갈 때 우리의 모든 삶이 이해되고 회복되고 치유되기 시작하는 것들처럼, 우리의 모든 삶의 크고 작은 일들과 모든 것을 이해하시는 그 아시는 주님 앞에 오늘도 나아가는 여러분 되시기를 주님의 이름으로 간절히 기원합니다. 15절 성경 다 같이 한번 읽어보도록 합니다. 15절 함께 읽습니다. 시작. 이것은 마치 아버지께서 나를 아시고 내가 아버지를 아는 것과 같아. 나는 양들을 위해 내 생명을 내놓는다. 주님께서는 우리를 진짜 잘한다라고 말씀하신 다음에 갑자기 좀 무서운 이야기를 하시는데, 나는 생명을 내놓는다. 나는 안다. 아는 것으로 끝나지 않고 나는 내 양을 위해서 생명을 내어놓을 수 있다라고 이야기합니다. 이 요한복음 10장을 가지고 또한 크리스찬 리더들 가운데 많은 사람들이 리더십에 대해서 연구한 글들을 많이 내어놓기도 합니다. 근데 역시나 리더십의 최고봉은 희생이다라고 정의들을 하죠.
나를 따르라 하고 전쟁터로 이렇게 나를 따르라고 해놓고는 이제 사선 앞으로 이제 병사들을 밀어내는 사람이 아니라 함께 그 가장 치열한 전쟁터의 중심에 서서 같이 싸우며 함께 생명을 걸고 동료들을 지키고 팔로워들을 지키는 장수를 우리가 쫓아가듯, 이 희생은 이 관계에 있어서, 또한 이 사랑에 있어서, 우정에 있어서, 공동체에 있어서 가장 중요한 요소 가운데 하나다라는 사실입니다. 나는 선한 목자다라고 말로 이야기할 수 있습니다. 말은 멋지게 나는 정말 너를 사랑한다라고 말할 수 있고 표현할 수 있는데, 그 사랑이라는 말 속에 정말 그 사랑하는 사람을 위해서 내 것을 내어줄 수 있고 쉐어할 수 있고, 그 사랑하는 사람의 마음을 이해하고 그 사람을 기쁘게 할 수 있는 헌신과 희생은 없이 말뿐인 사랑이라면 얼마나 우리에게 이 씁쓸한 사랑이겠습니까? 오늘 주님은 나는 선한 목자다라고 말씀하시고 나서 이야기하는 건데, 내가 선한 목자인 이유 더 설명할 거 없이 나는 생명 던지겠다. 네가 원한다면 난 생명 던지겠다. 아니, 너를 구한다면 나는 생명을 던지겠다 라고 주님은 우리에게 이야기하고 있는 것을 봅니다. 제가 얼마 전 읽은 글 가운데 하나가 홍정길 목사님께서 이제 목회자 컨퍼런스에서 이렇게 하신 말씀입니다. 홍정길 목사님은 우리 하용조 목사님과 평생에 가장 가까운 벗이었고 형이자 이동원 목사님, 옥하는 목사님과 함께 한국교회 복음주의 4인방이라는 별명을 들으며 한국교회 최고의 영적인 리더십 가운데 한 분이죠. 존경받는 분입니다. 이분이 말씀하시는데, 속지 말라. 좋은 생각을 한다는 게 좋은 사람이란 걸 의미하는 건 아니다. 좋은 생각을 하는 사람들 중에 실제로 나쁜 사람들이 많다. 많은 그리스도인들이 좋은 말을 하고 있고, 많은 그리스도인들이 좋은 글을 쏟아내고, 많은 그리스도인 신학자들이 좋은 신학들을 쏟아내고 있는데 속지 말라라는 거. 그 사람이 말하는 것과 실제 그 사람은 다른 경우가 많다라는 거예요. 계속해서 그 아티클은 이야기하는데, 특히 기독교인들이 내가 하나님의 뜻을 분별한다고 생각하며 자신을 가장 많이 속인다. 말을 멋지게 하고 굉장한 글을 쓰는데, 그런데 그 삶에는 실체가 없다. 이 땅의 그리스도인들이 지금 가장 심각한 위기를 겪고 있는 가장 큰 이유는 다른 모든 것이 아니라 이 삶이 사라졌기 때문이다라고 이야기합니다. 나는 민족 복음화를 이루면 이 하나님의 나라가 임할 줄 알고 열심히 민족 복음화를 외쳤고 어마어마한 이 부흥이 한국교회 가운데 임했다. 그러나 그것이 아니었다. 나는 교회가 많아지면 될 줄 알고 많은 교회를 개척하는 일들에 도왔지만 그것도 아니었다. 제자 양육을 통해서 말씀을 체계적으로 지식적으로 잘 가르치면 될 줄 알고 많은 성경 공부를 나눴지만 그것도 다가 아니었다. 오늘날 한국교회의 수치는 말과 글의 부족함에 있는 것이 아니라 삶이 없기 때문이다 라고 정의합니다. 여러분, 우리 주변에 너무 좋은 말을 하는 분들이 많습니다. 페이스북에 오늘도 여러분 좋은 글들을 수없이 실어 나르고 너무 주옥 같은 글들도 많고 멋있는 명문장도 많고 명문구도 많고, 또 때로는 청년들의 피를 끓게 하는 젊은이들의 대변자들이 이렇게 해야 된다라고 말하며 우리에게 멋진 말들을 쏟아내고 있지만, 정말 그 사람이 좋은 사람인지, 정말 그 사람이 좋은 그리스도인인지를 분별할 수 있는 기준은 삶에 있다. 여러분, 교회 안에서도 마찬가지예요. 신앙생활 좋아 보이는 많은 사람들이 있는데 시간이 지나고 그 사람의 삶을 보면 우리가 다 알 수 있다. 짧게는 반짝반짝해 보이는 사람들이 좋아 보이고, 거룩한 홀리 보이스와 정말 외적으로 드러나는 그런 신앙의 정말 표현들이 그 사람의 신앙이 좋은 것인 양
우리가 착각할 수 있지만 그 사람의 삶을 보면 안다라는 거예요. 그 사람의 전 존재를 통치하는 언어와 습관과 관계와 생활과 이 모든 삶을 직면할 때 그 사람이 진짜인지 가짜인지 우리는 영적인 존재이기 때문에 누구든 알 수 있다라는 사실이에요. 제가 예전에 대학부 사역할 때 한 청년이 있었습니다. 한 학생이죠. 똑똑한 학생입니다. 이 학생에게는 막 꿈이 있고 비전이 있어요. 가난한 자들을 위해서 이 정부가, 약한 자들을 위해서 정치권들이, 소외된 자들을 위해서 이 경제계가 완전히 새 판을 짜고 새롭게 개혁되어야 된다라는 정말 좋은 생각을 가지고 있는 청년입니다. 멋진 말을 하고 멋진 이야기를 하고 많은 것을 쏟아내는데, 근데 이 형제 안에 딜레마가 있는 거예요. 이 형제의 집은 강남 한복판 가장 부유한 곳에서부터 자라났고, 그 형제 주변의 모든 사람들은 다 가장 화려한 삶을 살아가고 있는 중심에서 생각은 그런데 내 이 삶의 터전을 포기하는 것은 결코 쉽지 않다라는 거예요. 저는 굉장히 친하게 제가 조크로 막 이야기했어요. 강남 좌파의 비애를 너를 통해 발견한다, 제가 이야기했어요. 말이 아니라 삶을 봐야 됩니다. 성경에는 부자 청년의 이야기가 나옵니다. 예수님을 따르겠다 하고 모든 율법을 지켰다 하고 모든 것을 다 했다 이야기하는데, 내 재산을 팔고 나를 쫓으라 이야기할 때 근심하며 떠나갔다라고 기록돼요. 내가 가진 것을 나눌 수 있고, 내게 제한적인 이 시간을 쪼개어 시간을 드릴 수 있고, 내 사랑을 나눌 수 있고, 그들의 이야기를 경청해 줄 수 있고, 때로는 내 자존심을 포기할 수 있고, 때로는 내 완성된 미래에 흠집이 가지만 정말 빨리 그 꿈을 향해 도달하지 못하지만 더 많은 사람들과 함께 갈 수 있는 넉넉한 마음, 희생과 헌신이 우리를 진정한 그리스도인으로 증명하는 이 길이다라는 사실입니다. 오늘 주님께서는 그냥 쉽게 설명해요. 나는 생명을 던진다라는 거예요. 사랑하는 아들아, 나는 너를 위해 생명을 던진다. 사랑하는 자여, 나는 생명을 던졌다라고 성경은 오늘 이야기하는 겁니다. 우리를 위해서 희생하는 것이 아깝지 않은 것이죠. 선한 목자 되신 주님께서는 정말 본인의 몸에 피가 나고 본인의 몸에 큰 상처가 나더라도 그 사자와 싸워서 양을 건져내는 것이 아깝지 않은 거예요. 양들을 지키기 위해서 그 수많은 마리의 늑대 떼들과 이 싸우고 다투고 심지어는 내가 죽어가는 것이 아깝지 않은 것이죠. 내 생명보다 양떼들을 더 사랑하기에. 사랑하는 여러분, 누가 우리를 위해서 싸워줍니까? 누가 우리를 이렇게 품어줍니까? 선한 목자 되신 주님께서는 사랑하는 당신을 위한 어떠한 희생도 아까워하지 않는 분입니다. 주고 또 주고 또 주고 생명을 주고도 아까워하지 않는 그 선한 목자 되신 주님을 오늘 우리 마음 가운데 다시금 모시는 여러분 되기를 주님 이름으로 기원합니다. 이분이 예수님이다라는 거예요. 이분이 예수님이다라는 거예요. 떨어지는 내 뒷덜미를 잡고 절벽에서 나를 건지시고, 쓰러져 있는 나를 일으키시고, 뒤집어진 나를 회복시키시며, 맹수떼들과 함께 싸우고 다투고 피를 흘리면서도 나를 포기하지 않는 선한 목자 되신 예수 그리스도, 여러분 그분을 믿기에 오늘 이 자리에 있는 겁니다. 그분이 내 삶과 함께 하기에 오늘도 우리는 새로운 희망을 얻게 되는 것이죠. 세상 모든 사람 나를 힘들게 하고 배반한다 할지라도 나는 오늘 선한 목자 되신 예수 그리스도를 통해서 다시 사랑을 경험하고 희망을 경험하고 소망을 회복하고 힘차게 내 삶의 자리를 향해 달려갈 수 있는 것, 나에게는 그 선한 목자가 계시기 때문입니다. 자, 여기 계신 분들 한번 이렇게 인사합시다. 선한 목자 주님이 함께 하십니다. 이렇게 인사할까요?
시편 23편 4절 성경은 기록하는데 내가 죽음의 그림자가 두려운 골짜기를 지날 때라도 악한 것을 두려워하지 않는 이유는 주께서 나와 함께 계시기 때문입니다. 주의 지팡이와 막대기가 나를 지키고 보호하십니다. 내가 아무리 위험해 보이는 그곳에 있지만 주의 지팡이와 막대기가 나를 지키고, 나를 지키기 위해서는 모든 것을 다해서 나를 반드시 보호하시는 선한 목자 되신 주님의 희생, 오늘 그 희생이 우리를 살린 줄로 믿습니다. 그런데 여기서 중요한 것이 좀 이렇게 착한 사람들을 위해서, 왜 이 땅에도 의인들이 있잖아요. 정말 이 선한 사람들을 위해서 내가 이게 생명을 던지고 때로는 아름다운 이 영웅으로 추앙받기도 하는데, 심각한 죄를 지어서 범죄한, 정말 이제 얼마 남지 않은 이 사형수를 위해서 내가 대신 죽겠다고 하는 이 경우는 볼 수 없죠. 말 잘 듣고 착하고 귀엽고 예쁜 양만 주님께서 선한 목자가 되어 주신다라면 우리 중에 과연 누가 그 선한 목자의 우리에 들어갈 수 있겠습니까? 그러나 주님 오늘 말씀하시는데 나는 다 내 양의 우리대로 들어오기를 원한다. 오늘 마지막 16절 말씀 우리가 함께 읽기 원합니다. 16절 말씀 읽습니다. 시작. 내게는 이 양의 우리에 속하지 않은 다른 양들도 있는데 그들도 데려와야 그들도 역시 내 음성을 들을 것이며 한 목자 아래에서 한 무리의 양떼가 될 것이다. 주님께서는 잃어버린 양 한 마리도 포기하지 않는다라는 거예요. 그 양 가운데는 하나님 싫어하는 양들도 있고 하나님 손가락질하는 양들도 있고 오늘도 죄를 짓는 양들도 있고 오늘도 계속해서 목자의 마음을 힘들게 하는 양들도 있겠지요. 근데 그 목자 되신 주님께서는 그 모든 양들이 그 양의 우리의 품으로 돌아오기를 기다리고 계신다. 누가복음 15장 잃어버린 세 가지의 비유를 우리는 많이 들었습니다. 성경 가운데 목자 되신 주님을 가장 잘 표현하는 또 하나의 표현 가운데는 누가복음 15장은 잃어버린 드라크마, 여인에게 결혼 폐물과 같은 드라크마가 사라졌는데 그것을 찾지 않겠느냐, 그리고 양을 잃어버렸는데 목자가 찾지 않겠느냐, 마지막은 더 리얼하게 아들로 표현하죠. 잃어버린 아들을 찾지 않겠느냐. 여러분, 이 자녀들이 나중에 결혼해서 많다고 상상해 봅시다. 우리 디즈니랜드에 가서 재밌게 놀고 행복한 그 가정을 한번 꿈꿔봐요. 믿음의 명문과 하나님 찬양하고 할렐루야. 그런 날이 언젠간 오게 될 줄로 믿습니다. 아멘. 근데 오늘 이게 하나님 축복해 주셔서 애를 12명을 하나님께서 주셨어요. 우리 가정 가운데. 놀이터를 갔는데, 디즈니랜드 갔는데 11번째가 사라진 거예요. 열심히 찾고 찾았는데 이게 클로징하는 시간이 되어가지고 못 찾았어요. 야, 그냥 집에 가자. 우리 12명이나 있는데 내일 와서 다시 찾자. 이럴 부모님이 없죠. 선한 목자 되신 주님께서는 오늘도 잃어버린 양떼를 찾고 있습니다. 주님이 우리를 찾아주셨기에 우리가 오늘 주님 전에 있는 거고, 오늘도 주님이 우리를 보호해 주시고 지켜주시고 함께 해주시기에 우리가 신앙생활을 할 수 있는 거죠. 그런데 이 주님께서는 지금도 잃어버린 양들을 데려오기를 원하십니다. 그들도 데려와야 한다. 그들도 데려와야 된다. 안전하게 양의 우리에 모인 우리들을 향해서 주님께서 이야기하는데 그들도 데리고 오자라는 거예요. 오늘도 캠퍼스에 주님을 알지 못하는 우리의 친구들, 그들도 데리고 오자. 오늘도 직장, 터전, 삶의 자리에 만나는 그들도 데리고 오자. 아니, 주님, 그들은 아닙니다. 우리 사장님은 여기 못 데리고 옵니다. 우리 과장님 여기 데리고 오기 싫어요. 우리 교수님, 그 클래스메이트는 데리고 오기 싫어요. 아니요, 그들도 데리고 와야 한다. 주님, 오늘 저기 남미 니카라과 땅에
어린 영혼들도 데리고 와야 된다. 과테말라 그들도, IT 지진의 잔재 속에 아직도 일어나지 못한 그들도 데리고 와야 한다. 저 북녘에 죽어가는 우리의 형제자매 그들도 데리고 와야 한다. 저 중동 땅 가운데 오늘도 다투고 싸우고 있는 시리아의 난민 그들도 데리고 와야 한다. 오늘도 맹목적인 신앙과 살육으로 세계를 혼동케 하는 IS 그들도 가서 정신 차리고 죽게 와야 한다. 우리는 선한 목자 되신 주님 만난 존재들. 선한 목자 되신 주님께서 우리의 모든 것을 아시는 것을 알고 이제는 우리도 주님을 아는, 우리는 목자 있는 양들로서 나를 위해 피와 물과 살과 모든 것을 내어주신 그 주님의 양떼로 들어온 자들로 이제는 그 양떼를 찾는 일 가운데 함께하는 여러분이 되시기를 주님 이름으로 기원합니다. 말씀 맺습니다. 1800년대 18세기 한국에는 기독교보다 천주교가 먼저 들어왔습니다. 중국 소주라는 지역에서 태어난 신부 주문모라는 사람이 태어났는데, 이 사람이 이제 천주교 캐톨릭을 받아들이게 되고 고아로 자랐지만 선교사들의 손에 의해서 이제 이 사제 서품을 받고 이제 신부가 됩니다. 이 중국 천주교회가 그 당시에 한국으로 선교사를 파송하는데 선교사 선발 기준이 있었는데, 기준 한 가지, 한국 사람들과 제일 닮은 얼굴을 찾았는데 눈이 작고 하여튼 한국인들과 제일 비슷하게 생겼다. 여러분의 외모를 통해서도 하나님께서 놀라운 세계 복음의 역사를 이룰 줄로 믿습니다. 이 주문모 신부가 6년 동안 한국에서 사역을 했는데, 한영익이라는 예수님을 믿는 한 공동체의 사람이 배반함을 통해서 이 정부에 고발되게 되고 여기저기 사진이 붙고 이 주신부를 찾기 위해서 정부는 혈안이 되어 있는 거예요. 한 명 한 명 색출하는데 윤유일, 지황 등 역사에 기록된 순교자들이 배출되고 되고, 강완숙이라는 사람을 조이며 이 주문모 신부를 찾는데 절대 이야기하지 않는 겁니다. 사람들이 이 신부님은 이 환란을 좀 피해가야 되기 때문에 다시 중국에 가서 좀 있다가 안정되면 다시 돌아오라 이야기합니다. 당시 얼마 되지 않았던 이 4,000명 정도였던 천주교인들이 6년이라는 주신부의 이 온 힘을 다한 헌신적인 복음 사역 가운데 10,000명으로 기독교가 전파되었고, 성도들의 말을 듣고 정말 국경선까지 갔는데 소식이 들려오는 거예요. 누가 죽었고 누가 죽었고 누가 죽었고 누가 끌려갔고, 내가 선한 목자로서 내 혼자 살자고 이 양떼들이 죽어가기 위해 이 국경선을 나는 넘어갈 수 없다. 스스로 발로 서울에 돌아와 의금부에 내가 바로 주문모다라고 이야기하고, 나를 죽이고 더 이상 다른 사람들을 죽이지 말라 이야기합니다. 자신의 생명까지 던진 선한 목자 되신 예수 그리스도를 만났기에 그 또한 선한 목자의 길을 걸어가며 순교의 제물로 한국 땅 가운데 희생되었던 숭고한 인물입니다. 사랑하는 여러분, 우리 역시도 선한 목자 되신 주님 더 깊이 만나고 그 주님 위해서 우리도 양떼를 찾아 나설 수 있는 거룩한 인생들 되었으면 좋겠습니다. 이 시간 우리가 찬양 곡하고 기도하기 원하는데요, 선하신 목자 함께 찬양하겠습니다.